کی ظاہری وفات ہو جائے، جہاں نبی انتقال فرما جائے، وہی جگہ ان کا آخری آرام گاہ ہوتا ہے۔ حجرہ عائشہ آج جہاں مسجد نبوی ہے، وہی سرکار کا حجرہ عائشہ تھا۔ حجرہ عائشہ 63 سال کی سرکار کی عمر ہے، حجرہ عائشہ میں ہے، فجر کا وقت ہے، حضرت ابو بکر صدیق فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، سرکار نے پردہ ہٹایا۔ حدیث میں آیا ہے کہ اتنی روشنی نکلی کہ پوری مسجد نبوی نور سے نہاتی نظر آئی۔ سبحان اللہ۔ اسی حدیث پر جب اعلیٰ حضرت سرکار کی نظر پڑی تو بریلی کے تاجدار فرماتے ہیں اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے، زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نہ۔ سارے صحابہ نیت باندھے ہوئے ہیں نماز کی، اور اپنے چہرے کو گھما گھما کر رسول اللہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ دوستو بتاؤ، نماز کے اندر سرکار کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نماز باطل ہو جاتی ہے، میں کہتا ہوں ظالم، جس نماز میں سرکار کا خیال آ جائے وہی نماز مکمل ہو جایا کرتی ہے۔ سارے صحابہ نیت باندھے ہوئے ہیں اور اپنے چہرے کو گھما گھما کر کے رسول اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ آقا نے فرمایا اتموا صلاتکم، اپنی اپنی نماز کو پوری کرو، پردہ کو سرکا دو۔ پیر کی صبح ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سرکار کے سرہانے بیٹھی، موت کا فرشتہ جسے حضرت اسرائیل کہا گیا دستک دیتے ہیں، کنڈی کھٹکھٹایا، حضرت فاطمہ نے فرمایا من کون؟ کہا میں سرکار کا دربان ہوں، اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا ابھی جاؤ بعد میں آنا، سرکار دوسرے عالم میں ہے۔ دوسری بار کنڈی کھٹکھٹایا، یہی جواب ملا۔ تیسری بار جب کنڈی کھٹکھٹایا تو میرے نبی نے اپنے چشمانے مبارک، آنکھیں مبارک کو کھولا، کہا فاطمہ تمہیں معلوم ہے یہ بار بار اندر آنے کی اجازت کون مانگ رہا ہے؟ یہ وہ ہے جسے آج تک اجازت لینے کی ضرورت پیش نہیں آئی ہے۔ یہ تو اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں بلاؤں یا یہیں سے واپس کروں، آنے دو۔ حضرت اسرائیل آئے، کہا یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق للقائک یا رسول اللہ، اے آقا اللہ تعالیٰ آج آپ سے ملاقات کا مشتاق نظر آ رہا ہے۔ تو آقا نے فرمایا کر ڈالو جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ حضرت اسرائیل نے سرکار کے مقدس روح مبارک کو نکالا، 70,000 فرشتوں کی جھرمٹ میں تشتری میں سجا کر لے کے چلے، ساتوں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا پہ، سدرۃ المنتہا کانپنے لگا، پروردگار عالم یہ امانت میں اپنے اندر نہیں رکھ سکتا۔ پھر لے کر فرشتے عرش اعظم پر پہنچے، عرش اعظم کانپنے لگا، پروردگار عالم یہ امانت میں اپنے اندر نہیں رکھ سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں، جس جسم اقدس سے اس مقدس روح کو لے کر کے آئے ہو اسی جسم کے اندر لوٹا دیا جائے۔ جیسے ہی سرکار کے روح کو لوٹانا تھا، حیات النبی کا مسئلہ ثابت ہو گیا کہ سرکار کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ سبحان اللہ۔ حضرات ایک آن کے لیے سرکار پر موت کا ورود ہوا، اور پھر جیسے پہلے زندگی تھی وہ اب بھی زندگی ہو گئی۔ حضرات سرکار کا جنازہ پڑھا گیا یا پڑھایا گیا؟ اب حدیث کی بات سنیے، سرکار فرماتے ہیں کہ جس جنازے میں 3 صف لگا دی جائے تو اللہ تعالیٰ 3 صف کی برکت سے میت کی مغفرت فرما دے گا۔ دوسری حدیث میں آیا کہ جس جنازے میں 40 آدمی ایسے شرکت کیے جنہوں نے کبھی شرک نہ کیا ہو تو اللہ 40 کی برکت سے میت کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ تو دوستو سرکار کا جنازہ پڑھا گیا یا پڑھایا گیا؟
पढ़ाया तो उसका जाता है जो गुनाहों में मुलव्विस होता है। इसीलिए तो हम जब जनाजे की नमाज पढ़ते हैं तो कहते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िर li हय्यिना व मय्यितना व शाहिदिना व ग़ाइबिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों को, मुर्दों को, हाजिर को, गायब को उनकी मग़फ़िरत फरमा। पता ये चला कि सरकार का जनाजा पढ़ाया नहीं गया बल्कि पढ़ा गया। तो जब मदीने के अंसार जनाजा पढ़ने जा रहे थे तो कहा जा तो रहे हो क्या पढ़ोगे, कोई कहा जा तो रहे हो क्या पढ़ोगे। एक सहाबी ने कहा सुनो, अभी हमने देखा है बाबुल इल्म दामादे रसूलुल्लाह हजरत मौला अली मुश्किल कुशा को निकलते हुए, चलो उनसे पूछते हैं, उन्होंने जो पढ़ा होगा वही हम भी पढ़ लेंगे। अब सब गए बाबुल इल्म के पास, कहा मौला अली मुश्किल कुशा आप बाबुल इल्म हैं, दामादे रसूलुल्लाह है, फातिह खैबर है, आपने क्या पढ़ा। तो हजरत अली फरमाते लोगों मैंने कुछ नहीं पढ़ा, सिर्फ इतना पढ़ा है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। तो जब मेरे आका पर मौत का उरूद हुआ तो हम तो उनकी उम्मती, हम पर भी मौत का उरूद होगा। और एक बात और बताऊं, इंसान की जिस मिट्टी से, जहां की मिट्टी से उसका खमीर तैयार होता है, वही मिट्टी जहां की होती है वही उसके लिए आखिरी आरामगाह है। ख्वाजा साहब पैदा कहाँ हुए? मुल्क ईरान समझर में, लेकिन मिट्टी कहाँ की थी? खमीर, शहर अजमेर। आका की विलादत बासात कहाँ हुई? मक्का शरीफ में। आज आराम कहाँ कर रहे हैं? मदीना शरीफ में। तो जहां की मिट्टी से इंसान का खमीर तैयार होता है वही जगह उसका आखिरी आराम का होता है। दुनिया से तो आए लोग आए, जितनी उम्र अल्लाह ने जिसके लिए लिख रखा था उतनी उम्र होती है। और आपको मालूम है कि मरहम अहले सुन्नत वल जमात का तरीका यह है कि जब हमारा कोई भाई मरता है, मेरे सरकार फरमाते हैं मिशकात शरीफ के हदीस में, इज़ा मातल इंसानो इनक़ता अमलहु इल्ला मिन सलास, जब इंसान मर जाता है तो साथ साथ उसका सारे अमाल खत्म। अब वो न नमाज पढ़ सकता है, न रोजा रख सकता है, न हज कर सकता है, न ज़कात, सब खत्म इल्ला मिन सलास। लेकिन 3 अमल ऐसा है कि मरने के बाद भी जारी रहता है। सुभान अल्लाह। ये मेरे आका का अपनी उम्मतियों पर एहसान देखिए। 3 अमल ऐसा है, एक तो यह है और सदक़तिन जारियतिन, एक तो यह है सदक़े जारिया। सदक़े जारिया का क्या मतलब हुआ? हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, अगर हमने उनके नाम से मस्जिद में एक पंखा लगा दिया, मस्जिद में कुरान करीम रख दिया, मस्जिद में जायनमाज बिछा दिया, दारुल उलूम के अंदर किताबें खरीद करके दे दी, तो जितने भी लोग उससे फायदा हासिल करेंगे और जब तक फायदा हासिल करते रहेंगे, फायदा तो वो इंसान हासिल करेगा लेकिन सवाब उसके बाप के नामे अमाल में जाएगा। एक ये है। और वलदिन सालिहिन, या नेक लड़का जब अपने माँ बाप के लिए दुआ करता है, अल्लाह ताला उस दुआ की बरकत से मैयत के दर्जात को बुलंदी अता फरमाता है। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक एक अल्लाह के वली गुजरे हैं। आपका बयान है कि जब मैं कब्रिस्तान जाता तो सूरह फातिहा पढ़ करके 3 मरतबा कुल वल्लाह शरीफ पढ़ करके दुआ करता कि अल्लाह जो मैंने पढ़ा है और जितना इसमें सवाब है सब मैं पूरे कब्रिस्तान वाले के हवाले करता हूँ। तो करके चले आते थे। एक दिन ऐसा हुआ कि मगरिब के बाद पहुंचे तो देखते क्या है, अल्लाह वाले थे, देखते क्या है कि जितनी भी कब्रें हैं हर कब्र पर नूर का चिराग रोशन हो रहा है, नूर का चिराग जल रहा है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक तअज्जुब में हुए कि या अल्लाह ये क्या मामला है। तो जवाब दिए गया, अब्दुल्ला इब्ने मुबारक सोचने और समझने की जरूरत नहीं है, सुनो इसी अहले कब्रिस्तान में से एक वाइक के घर मजलिस पाक की मुनक्किद की गई, मिलाद शरीफ पढ़ा गया और वहीं से सवाब अहले कब्रिस्तान के हवाले किया गया है। तो अल्लाह ने इतना सवाब दिया है कि हर कब्र के ऊपर नूर का चिराग रोशन होगा।
آج حاجی بابو صاحب کے لیے یہاں سے جو